smells terrible. Hear that? Hear like a beep. Bella, go to the bedroom right now. Why? Go to the bedroom. There's some bad people outside. Right now, here she comes again. I'm gonna let this door open. في شهر سبتمبر من سنة 2023 قرر صانع المحتوى المغامر الأمريكي جيف جونز من قناة The Trek Planner زيارة أحد الأماكن الغامضة اللي اكتشفها في تطبيق جوجل إيرث. المكان كان في قلب صحراء نيفادا الأمريكية بعيدا عن أي تجمع سكاني تقريبا. بدأ جيف رحلته بالسيارة ومن ثم تركها وأكمل الطريق سيرا على الأقدام، لكن لما وصل للموقع اكتشف شيء ما كان يتوقعه أبدا. You can see it right there. There's no other cars. There's nobody else around. Yeah, it looks like a sinkhole or something like that. And I'm walking up to this big cave or sinkhole or something, and I see something in the bottom of this pit. Whoa. Whoa. There's somebody down there. What is that thing? And I think, what is somebody doing down there? And so I started to get a little freaked out. You know, I'm looking around for somebody's car or is somebody living down there and they heard me coming up. So they're like standing there trying to freak me out. I don't know what's going on, but I know that they're way down there and I'm way up here. So even if they did try to come up and, you know, and get me or something, I would still be able to get to my car in time and just get out of there, you know. كانت أمام حفرة عميقة تشبه الكهف، وفي قاعها ظهر شيء غريب جدا. كان يظهر من بعيد وكأنه مجسم أو جسم بشري، لكن المشكلة إنه جيف ما وجد أي سيارة بالقرب من المكان ولا أي منزل ولا أي شخص آخر في المنطقة. فإيش هذا الشيء الموجود في الأسفل؟ يقترب جيف من الحفرة وبدأ محاولة معرفة إذا الشيء اللي يشوفه شخص حقيقي أو مجرد مجسم تم وضعه هناك لإخافة أي شخص يمر بالمكان. There's somebody standing there. Like I just come up to this ledge and I'm the only one out here and I see this like figure down there standing. It's kind of freaky to be honest. I'm like looking around for a car or something or oh my gosh. Hello? What is that thing? Is this like a rock that looks like a person or something? I don't know what I'm thinking, to be honest. And so I'm just standing at this edge trying to figure out what is this thing. بعد محاولات عديدة في التواصل مع ذاك الشيء الغريب ما حصل جيف على أي رد، وبعد فترة من التردد اتخذ جيف قرار ربما ما كان من الحكمة اتخاذه. قرر نزول قاع الحفرة بنفسه من دون ما يدري أصلا إيش الأشياء اللي راح تصادفه في الأسفل. I'm not gonna lie, that got my heart pumping really fast when I first saw that. And so I begin to go down, and it's steep. It's difficult. It's not easy. Man, what is that? Oh, it's so creepy. If I could do this. And so I start to go down, and I'm getting closer, and I can see this thing, and it's coming into view, and I still can't tell if it's a piece of wood or if it's a person standing there or what, or is somebody playing a prank on me? I don't know. Okay, so this is kind of a... Why is it so scary to go over there? It smells terrible. It seems like a dead animal or something. بمجرد وصوله للأسفل بدأ جيف يلاحظ شيء خلى المكان أكثر غرابة. كانت في رائحة كريهة جدا وصفها بأنها تشبه رائحة حيوان ميت، لكن هذا ما كان الشيء الوحيد. فقد لاحظ جيف أيضا آثار حريق واضحة داخل المنطقة وكأنه النار تم إشعالها هناك أكثر من مرة. ومن ثم وصل جيف أخيرا للشيء اللي جاء من أجله. ما كان إنسان بل كان جسم يشبه دمية أو فزاعة مثبت بطريقة غريبة ومرتدي عباءة سوداء. وهنا بدأ جيف يحاول تصوير كل شيء وجمع أكبر قدر من الأدلة، لكن فجأة صار معه هذا الشيء الصادم. Hear that? Hear like a beep. In my mind, I'm thinking, did I trigger an alarm or something like that? Is somebody backing up like a dump truck and they're gonna dump a ton of dirt on me? I just don't know what's going on. And that really freaked me out. Like, is there cameras, you know, looking at me? And I'm
some surveillance system going on. I don't know. I have all these things going through my head and I'm freaking out. Plus I'm like down in this pit, you know, and so I'm like, I'm getting out of here to figure out what is that beep, because when I pulled up, nobody was there. Oh my gosh. So the beeping noise was my drone controller. I left it on up here. I was thinking there's like some alarm going off, but just hearing an alarm when you're down there next to that dude, it's kind of freaky. So مجرد ما سمع جيف صوت الإنذار شعر بالتوتر وصعد بسرعة للأعلى، لأنه اعتقد في البداية إنه شيء ما في المكان أصدر هذا الصوت، لكن بعد لحظات اكتشف إنه الصوت كان للدرون الخاص به. ومع ذلك اعتبر جيف إنه هذه مصادفة غريبة جدا، واعتبرها إشارة لتحذيره من الخطر، وقرر عدم المخاطرة أكثر. وبدلا من التوغل والنزول في المكان، أطلق جيف الدرون لاستكشاف المنطقة من الأعلى، وهنا ظهرت تفاصيل مرعبة ما كان من السهل رؤيتها من الأسفل. ظهرت الدمية بشكل أوضح، وكانت مثبتة باستخدام إطار سيارة وبعض الحجارة، وبالقرب منها كان في قبعة ملقاة على الأرض. كما ظهر آثار الحريق بشكل واضح في المكان. لكن كلما اكتشف جيف المكان أكثر ظهرت تفاصيل جديدة، فقد وجد كتابات على جدران الحفرة وأشياء أخرى ما استطاع تحديد وظيفتها أو سبب وجودها هناك. وهنا يتحول السؤال من مين وضع هذه الدمية هناك إلى سؤال أكبر بكتير: ليش كان شخص ما يستخدم هذا المكان المعزول أصلا؟ لأن وجود دمية غريبة يمكن تفسيرها بسهولة، ربما تكون مجرد وسيلة لإخافة الناس أو جزء من نشاط غريب. لكن لما تضيف لها الرائحة الكريهة وآثار الحريق والكتابات وموقع بعيد جدا عن الناس، فالصورة تصير أكثر غرابة. هنا نطرح عدة احتمالات مختلفة. الاحتمال الأول: ربما كان المكان مجرد مخبأ أو موقع يستخدمه شخص يعيش بعيدا عن الناس، أو طائفة دينية كانت تسوي طقوسها في الأسفل، وربما كانوا يشعلون النار هناك ويقوموا بتقديم أضاحيهم وإقامة طقوسهم. وقد تكون هذه الدمية مجرد وسيلة للترهيب أو علامة وضعها صاحب المكان لأي سبب كان. لكن هذا الاحتمال ما يفسر بالضرورة الرائحة الكريهة، وهذا اللي يأخذنا الاحتمال الثاني واللي هو الأكثر إزعاجا. ربما كان شخص ما يستخدم هذه الحفرة لإخفاء أشياء بعيدا عن أعين الناس. مكان بهذه العزلة يمكن أن يكون مناسب لأي شخص يريد التخلص من أشياء ما يريد الأحد أنه يلاقيها، سواء كانت مخلفات أو ممتلكات أو حتى أشياء مرتبطة بنشاط غير قانوني. وجود آثار الحريق يخلي هذه الفكرة أكثر إثارة للشك، لكن ما في أي دليل كافي يخلينا نقول إنه هذا المكان كان يستخدم لحرق الجثث أو ارتكاب الجرائم. وفي احتمال ثالث واللي هو الأكثر بساطة: ربما ما كان في أي لغز خارق أصلا. قد يكون هذا المكان مجرد موقع مهجور كان يستخدم من بعض الأشخاص للتخييم، والدمية والكتابات والحرائق كلها بقايا أشخاص مروا من هناك في أوقات مختلفة. وربما الرائحة كانت بالفعل ناتجة عن حيوان ميت موجود في مكان قريب. لكن حتى مع هذا التفسير يبقى السؤال اللي ما استطاع جيف الإجابة عنه: ليش وضعت ديك الدمية هناك تحديدا في قاع حفرة معزولة وسط صحراء نيفادا؟ هل كانت مجرد لعبة غريبة تركها شخص ما كمسحة لإخافة الناس، أم أنها موجودة هناك لسبب ما راح نعرفها؟ في النهاية قرر جيف عدم التوغل أكثر في المكان، واكتفى بتوثيق فيديو بواسطة الدرون، وربما كان هذا أفضل قرار اتخذه في ديك الرحلة. وهذا اللي ياخذنا الموقف التالي، ومع المغامر الليبي زكريا اللي كان رفقة أصدقاء وسط صحراء جادو، وموقف راح يخليك في حيرة من أمرك. إذا كنت جديد معنا فمرحبا بك في عائلة المغامرين. تقدر تنضم معنا عن طريق الاشتراك في القناة وضغطك على زر اللايك. وخلينا نكمل. في قلب الصحراء الليبية وتحديدا في منطقة جادو، كان التيك توكر زكريا يقضي وقت في رحلة بالسيارة عبر الطرق الوعرة برفقة أصدقائه. كانت رحلة تظهر عادية، مجرد استكشاف للصحراء والطرق المعزولة بعيدا عن المدن. لكن أثناء وجودهم بالقرب من بئر مهجور لفت انتباههم شيء غريب جدا، شيء خلاهم في حيرة من أمرهم. سبحان الله. سبحان الله. حول الله، حول الله.
بدأت أصوات مجهولة تخرج من داخل البئر. في البداية ما كان واضح مصدرها، لكن كلما استمعوا لها أكثر بدت وكأنها صرخات أو استغاثة قادمة من الأسفل. وهنا بدأ السؤال، إذا كان في شيء في قاع البئر فإيش يمكن إنه يكون؟ اقترب زكريا وأصدقائه من المكان وحاولوا النظر للداخل، لكن الظلام كان كثيف جدا. من ثم ظهرت في الداخل أضواء أو انعكاسات غريبة بدت للحظة وكأنها عيون حيوان قاعدة تراقب من الظلام. وهنا بدأت التفسيرات تنتشر. البعض قال إنه الأصوات تشبه أصوات قطط محاصرة داخل البئر، ربما تكون في بالفعل حيوانات سقطت في الداخل وما استطاعت الخروج. وهذا الاحتمال يظهر منطقي، خصوصا إنه وجود بئر عميق ومهجور في منطقة صحراوية قد يخلي يفخل أي حيوان يقترب منا. لكن ما دام ما كانت ديك الأصوات الحيوانات أصلا. وهنا نبدأ في طرح النظريات الأكثر غرابة ورعبا. فهناك من ربط هذه الأصوات بالجن، خصوصا إنه المكان مهجور معزول تماما عن الناس، ومثل هذه البيئة تنتشر حولها الكثير من القصص عن وجود الجن في الأماكن الخالية. وهذا اللي يأخذنا الاحتمال التالي، واللي يقول ببساطة إنه ربما ما كان في أي كائن غريب أصلا، قد تكون أصوات ناتجة عن الرياح داخل البئر أو عن صدى أصوات بعيدة في الصحراء، خصوصا إنه الصوت في مكان عميق ومغلق يمكن إنه يتغير طريقة تخلي مصدره يظهر مختلف تماما. لكن هذا الاحتمال يبقى ضعيف جدا، لأنه الأصوات كانت ظاهرة أنها حقيقية، لكن مهما كان مصدرها في شيء واحد خلى الموقف أكثر غرابة، الانعكاس اللي ظهر في الظلام. هل كان فعلا عيون حيوان محاصر في الأسفل، أم إنه الضوء انعكس بطريقة خلانا نعتقد إننا شفنا الشيء في الأسفل؟ حتى الحين ما في أي إجابة واضحة. يبقى ذاك البئر المهجور يخفي في أعماقه شيء ما تمكن زكريا وأصدقائه من معرفة حقيقته. وربما أكثر شيء مرعب في هذه القصة هو إننا ما عرفنا نهايتها حتى اليوم. وهذا اللي ياخذنا الموقف القادم، ومع زوجين كانوا وسط أدغال زامبيا وصار معهم واحد من أخطر المواقف على الإطلاق. في 4 شهر أكتوبر سنة 2025 كان الزوجين كيفن ودونا يقضوا يوم هادي داخل مخيمهم في منطقة مابويا، وتحديدا في موقع التخييم المعروف اسم مبايا توتلوابان في قلب منطقة كالاهاري بزامبيا. كل شيء كان طبيعي والزوجين جالسين يستمتعوا بالمناظر، إلى أن ظهر أمامهم شيء ما كان في الحسبان أبدا. Yeah, I'm watching. Just stay still. Just stay still. Just stay still. Just don't move. Looking for water. لبوءة خرجت من وسط الأدغال وبدت تمشي مباشرة باتجاه مخيم الزوجين. في ذيك اللحظة كان أمام كيفن ودون خيار واحد فقط، البقاء هادئين وعدم القيام بأي حركة قد تلفت الانتباه. لكن السؤال هنا كان، هل راح تكتفي اللبوءة بالمرور أم أنها راح تهاجم؟
get in? I've left the front door open. How's that adrenaline? Here she comes again. I've left this door open. Looking for water. كان الزوجين يعتقدوا انه الخطر انتهى، لكن اللي صار بعد ذلك خلى الموقف يتحول لشيء اخطر بكثير. Not again. We're going to be in here for a long time. They're big, eh? Eh? You hear the male calling? You hear the other one calling? بعد فترة قصيرة ظهرت لبؤات أخرى في المخيم، وهنا ما عاد بإمكان الزوجين الخروج، أصبحوا عالقين داخل شاحنتهم، بينما كانت اللبؤات تتحرك بحرية حول المخيم، تتجول وتستريح في الظل، وكأنه المكان أصبح ملك ليها. كانت المشكلة إنه كيف الودونة ما عرفوا كم راح تبقى هناك، دقائق، ساعات أو ربما طول اليوم، لذلك ما كان أمامهم سوى الانتظار والبقاء داخل الشاحنة حتى تغادر الأسود المنطقة. ومع مرور الوقت استمرت لبؤات في التجول والراحة داخل المخيم، والزوجين يراقبوا كل حركة من خلف الأبواب المغلقة. تخيل إنك تكون داخل شاحنتك وتعرف إن خروجك منها قد يعني الاقتراب من 3 لبؤات في نفس الوقت، وما يمكنك العودة للمخيم ولا يمكنك ببساطة تشغيل السيارة والمغادرة وترك كل شيء حولك. لذلك كان الانتظار هو الخيار الوحيد. وبعد انتظار طويل دام الساعات حدث أخيرا الشيء اللي كان الزوجين ينتظروه. بدأت لبؤات بالابتعاد عن المخيم ومن ثم مغادرة المنطقة كليا. بعدها استطاع كيفن ودونا إنهم يتنفسوا براحة من جديد، وقد وصفوا هذه التجربة أنها كانت من أطول وأصعب التجارب يلي مروا بها في حياتهم. يلي صار في هذا الموقف يوضح شيء مخيف جدا. في البرية انت ما تحتاج الى انه يهاجمك حيوان حتى تصبح في خطر، احيانا يكفي انه يدخل المكان اللي تتواجد فيه وتصير انت من عليه الانتظار حتى يقرر هو المغادرة. وهذا اللي ياخذنا الموقف القادم مع مغامر كان رفقة عائلته وسط صحراء باها بالمكسيك، وتوقف الإسراح سيارته على جنب الطريق، ومن ثم وجد نفسه بعد دقائق يحاول حماية عائلته من هجوم مجموعة. حبيت انوه انه ما بقي شيء على 600,000 مشترك عزيزي المشاهد، فاذا ما كنت مشترك اكد انك مشترك في القناة وخلينا تعليق حلو يحفزنا على تقديم المزيد. في شهر مايو من سنة 2021 كان المغامر وصانع المحتوى صاحب قناة زاربين أوتو يبدأ أول يوم من رحلة عائلية عبر منطقة باها كاليفورنيا في المكسيك. كان زاربين يسافر برفقة عائلته داخل شاحنة تخييم من طراز فليتوود بوندر موديل 92، وكان من المفترض أنها تكون مجرد بداية عادية لرحلة طويلة، لكن منذ الساعات الأولى بدأت المشاكل. لاحظ زاربين أنه أحد مكابح الفان كان فيها عطل وبدأت بالانحراق، وبحسب ما وضحها كانت المشكلة مرتبطة بمسام الكاليبر اللي أصبحت عالقة بعد فترة طويلة من عدم تحرك المركبة. وبينما كان يعمل على المركبة فجأة اقترب منه رجل غريب وقال إنه يريد مساعدته. I don't want to leave this out here because people drive right by and they steal stuff here. Todo bien, gracias. Todo bien. ¿Tú? Yo también. Pero los frenos muy caliente. Este lado, lo otro no es fuego. Se pegó el sapo. Sí, casi un fuego. Con eso, pero se ¿Por qué de la pinza, caliper? بدأ الرجلين في إصلاح السيارة معا وتبادل الحديث والخبرة، وبدأ إنه الرجل كان يحاول بالفعل مساعدته في حل المشكلة، لكن بعد دقائق فقط صار هذا الشيء الغير متوقع أبدا. ¿Qué tranza con la pila, puto? ¿Qué tranza con la pila? ¿Cuál pila? ¿Qué tranza con la pila? Sobres, pues. Sobres, ábrete la verga.
What's going on here? Oh my gosh. These guys just pulled up. These guys just pulled up and they're lighting this guy up. This guy that was helping me. They're gonna rob my stuff. Lock the door. They took his car. They're chasing him. This is crazy. They're on the highway. They're beating him. He's running. They're taking his battery. Bella, go to the bedroom right now. Why? Go to the bedroom. There's some bad people outside. Go with mommy right now. Go to the bedroom. What? Yeah. This is insane. Taking his car. Oh, he's got a stick. Okay, baby. Okay, let's go. Let's go. I took in my. Did I bring in my? I brought in my Milwaukee. No, there's people fighting outside. We gotta keep the kids. No, we can't go anywhere. Keep the kids. توقفت مجموعة من الرجال بالقرب من المكان. في ديك اللحظة ما كان زاربين يعرف ايش اللي قاعد يصير في الخارج، لكنه كان يعرف شيء واحد فقط، عائلته كانت داخل فان. لذلك ركض فورا للداخل وذهب للاطمئنان على زوجته وابنته، وطلب من ابنته انها تختبئ داخل غرفة النوم، بينما بقى هو داخل المركبة مستعد لحماية عائلته إذا حاول أحد الاقتراب منهم. Okay, I don't think they're interested in me. I thought it was part of their scam and they're gonna try and get me involved, but well, for my family's sake, thankfully, always taking this trip seriously. كان الرجل اللي ساعده في إصلاح المكابح في الخارج، وهنا أصبحت الأمور أسوأ بالنسبة ليه، فقد بدأ أفراد المجموعة بملاحقته ومحاولة ضربه. بعدها قام الغرباء بسرقة ممتلكات الرجل من بينها بطاريات السيارة والهاتف. وفي الوقت اللي كان فيه الرجل يحاول النجاة، كان زاربين يراقب كل شيء من داخل الفان، وما كان يعرف إذا أفراد المجموعة راح يكتفوا بهذا أم إنهم راح يقرروا الاقتراب من مركبته أيضا. لذلك ما خرج لمواجهتهم، مش لأنه ما كان يريد المساعدة، بل لأنه زوجته وابنته كانوا معه داخل المركبة، وأي مواجهة في ذيك اللحظة كان يمكن إنها تعرضهم لخطر أكبر. بعد فترة ابتعد أفراد المجموعة وعاد الرجل اللي كان يساعد زارابين للمكان، لكنه ما عاد يملك بطاريات سيارته. وهنا قام زارابين بموقف بطولي وقرر مساعدته ليعيره بطارية حتى يتمكن من تشغيل سيارته ومغادرة المكان. Ay, ay, ay. Los grabates. ¿Qué pasó? Los grabates. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Sí? Se llevaron Ellos mi teléfono. quitar llevaron mi teléfono. tu pila, robando tu. La perra, man. Hang on, my B word. Ay, ay, ay. Oye. Hey. Préstame tu pila para prender mi carro. Sí, sí. Para ir a... Uh-huh. Okay. All right. I'm gonna borrow him a battery just to start his car so he can leave. Hey. Hey, ya te expliqué cómo. Sí. Más limpia la pizza. Hey, Gracias. pizza. ¿Y tu pizza? Sí, tengo mío. Todos tus herramientas. Aquí está.
بعد ما هدأ الموقف قليلا بدأ زاربين يفكر في الشيء اللي صار. في البداية كان يعتقد انه اللي صار ربما كان مخطط ليه، خصوصا انه المجموعة ظهرت بعد وصول الرجل اللي كان يساعده، لكن بعد اللي صار للرجل نفسه بدأت الصورة تصبح أوضح. فالرجل تعرض للضرب والمطاردة ومن ثم السرقة، وبالتالي ما كان من المنطقي انه يكون جزء من خطة الهجوم على زاربين. وهنا بقى السؤال الحقيقي، مين كانت هذه المجموعة وليش هاجموا الرجل الموجود على الطريق؟ الاحتمال الأول، ربما كانت المجموعة تستهدف أي شخص يتوقف في ذيك المنطقة ومش زاربين وعائلته تحديدا، فالرجل اللي جاء لمساعدته صار هو نفسه ضحية للهجوم، وهذا يخلي احتمال انها تكون مجموعة تمارس عمليات سرقة عشوائية احتمال وارد جدا. أما الاحتمال الثاني، ربما كان أفراد المجموعة يبحثوا عن أشياء محددة يمكنهم سرقتها بسهولة من المسافرين، مثل الهواتف، البطاريات والأغراض اللي يمكن سرقتها بسرعة ومن ثم مغادرة المكان. لكن في احتمال أخير واللي هو وارد الحدوث أيضا، ربما كان أفراد المجموعة يعرفوا الرجل اللي هاجموه، وربما كان هدف من السرقة هو الانتقام، خصوصا إنهم ما اقتربوا من زاربين. في النهاية غادر الرجل بعد ما ساعده زاربين، وبقت هذه الحادثة واحدة من أسوأ الطرق اللي يمكن إنه يبدأ بها شخص رحلة عائلية، لأنك قد تتوقع إنه تكون المشكلة في الصحراء هي عطل في السيارة أو نفاذ الوقود أو البقاء عالق على جانب الطريق، لكن ما أحد يتوقع إنه يتوقف شخص لمساعدتك في إصلاح السيارة ومن ثم يتحول الموقف بالكامل لكارثة. وإذا وصلت لهنا فصدقني الموقف الأخير وحده يستحق مشاهدة هذا الفيديو بالكامل، لأنه اللي صار داخل هذا المكان الخالي انتهى بشكل مأساوي حرفيا. في 24 من شهر يوليو سنة 2034 كان أحد المغامرين من قناة ريوايند سمر يقضي يومه في أحد مسارات المشي والمعروفة باسم روتا أخاجيس، والواقع بمدينة ساليتيو في ولاية كوالويلا بالمكسيك. كان الرجل عائد المخيمة بعد ما قضى وقت طويل في المنطقة لالتقاط بعض الصور. كل شيء كان يظهر طبيعي إلى أن مرت بجانبه شاحنة. في البداية ما أعطى الأمر أي أهمية، لكن بعد فترة مرت الشاحنة بجانبه مرة أخرى. هنا بدأ الأمر يظهر غريب بعد الشيء، لأنها ما كانت مجرد شاحنة تمر من الطريق، بل بدأ إنه الشخص الموجود داخلها كان مثير للريبة. واصل الرجل طريقه باتجاه المخيم، لكن الشاحنة ظهرت أمامه للمرة الثالثة، وهذا المرة صار معه هذا الشيء يلي ما كان ينتظره أبدا. في ثواني فقط تحول الأمر من رحلة تصوير عادية إلى موقف ما كان مستعد ليه إطلاقا. توقفت الشاحنة بالقرب منه، نزل منها شخص ملتم مسلح واقترب منه، ومن ثم قام بسرقة الكاميرا وحامل التصوير الخاص به، وبعدها غادرت الشاحنة المكان. ما تبقى للمغامر سوى العودة للمخيم من دون الكاميرا اللي كان يستخدمها لتوثيق رحلته. لكن الغريب انه الرجل كان يحمل معه ايضا كاميرا الجو برو وما انتبه للسليه وتركها، وهذا يعني انه ما بقى عندنا من هذه القصة ما كان سوى جزء صغير فقط من الرحلة، لانه صاحب الفيديو اوضح انه ما وضع كل لقطات المشي، ولو فعل ذلك لاصبح الفيديو حوالي 13 دقيقة. لكن السؤال الاهم هنا، هل كانت هذه مجرد سرقة عشوائية ام انه الشخص الموجود في الشاحنة كان يراقب المتنزهين ويسرق اي شخص مار؟ لانه الشاحنة مرت بالرجل اكثر من مرة قبل ما تتوقف في النهاية، فربما كان الامر مجرد سرقة انتهازية. شخص رأى متجول يحمل معدات تصوير باهظة فعرف انه في شيء يمكن سرقته بسهولة، خصوصا انه الرجل كان وحده وفي منطقة بعيدة عن الناس. بعدها وضح صاحب الفيديو انه تواصل مع السلطات المحليه بعد الحادثه وتم ابلاغه بانه هذه ما كانت المره الاولى اللي يتعرض فيها المتنزهين للسرقه في هذه المنطقه. لكن رغم كل هذا الا انه في بعض المشاهدين شككوا في صحه القصه اصلا وقالوا انها مجرد تمثيل. فقد ظهرت تعليقات تقول انه الموقف ربما كان مفبرك، لكن شخصيا ما اشوف اي دليل كافي يخلينا نقول بانه مفبرك، خصوصا انه صاحب الفيديو ما حاول تحويل الحادثه لسلسله او صناعه قصه ضخمه حولها، وبحسب المعلومات المتوفره فقد صار الفيديو غير متاح لاحقا الا عبر الرابط. وفي النهاية في الصحراء انت ما تحتاج لحيوان مفترس او شيء غامض حتى يتحول يوم عادي الى موقف خطير. احيانا يكفي انك تكون لوحدك بعيدا عن الناس ويلاحظ شخص ما انك تحمل شيء ثمين. في النهاية كل هذه القصص تثبت لنا شيء واحد، انه اخطر المواقف احيانا تبدا باشياء تظهر عادية جدا، لكن في لحظة واحدة ممكن يتحول كل شيء لموقف تتمنى انك ما تواجهها طول حياتك. والسؤال الحقيقي، لو كنت مكان احد هذه الاشخاص هل كنت راح تملك الشجاعة عشان تكمل؟ اكتب لنا في التعليقات تحت. واذا كنت تريد مشاهدة قصة اخطر من كل اللي شفناه اليوم، الفيديو اللي ظهر لك الحين انصحك ما تفوته.